نیا نظام آپ کی آسانی کے لیے، تاکہ آپ کو دور دراز علاقوں میں نہ جانا پڑے۔ یہ آخری دفعہ ہے جو تھوڑی بہت آپ کو تکلیف اس میں اٹھانی پڑے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، میں آپ کو اپنے یوٹیوب چینل اسکل مینٹر پر خوش آمدید کہتا ہوں۔ خوشخبری آ چکی ہے ان تمام لوگوں کے لیے جن کو ابھی تک اپنی کوئی قسط نہیں ملی تھی اور جن لوگوں نے ابھی تک اپنی سم لینی ہے۔ اگر آپ نے بھی ابھی تک اپنی سم نہیں لی یا پھر قسط نہیں لی تو آپ کے لیے ایک ایسی اپڈیٹ آئی ہے جس سے فائدہ اٹھا کر آپ اس بار حکومت کی جانب سے بہت بڑی رقم بھی اسی مہینے میں وصول کریں گے، کیونکہ یہ اگست کا مہینہ جو ہے یہ آپ تمام لوگوں کے لیے بہت اہم ہے، سم لینے والوں کے لیے بھی اور اپنی قسط لینے والوں کے لیے بھی۔ اس کے علاوہ وہ لوگ جن کے بچوں کے وظائف جولائی کے مہینے تک نہیں پہنچے ان کے اکاؤنٹس میں، ان لوگوں کے لیے بھی خصوصی اپڈیٹس ہیں کہ وہ اگست میں اپنے بچوں کے وظائف بھی وصول کریں گے۔ لیکن اس حوالے سے اگست کی کس تاریخ سے کس ہفتے سے آپ کو بچوں کے وظائف ملیں گے یا سم لینے والوں کو سم ملے گی یا پھر قسط لینے والوں کو قسط ملے گی، اس حوالے سے کافی اہم ترین اپڈیٹس آئی ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ بھی آپ کو بتا دیں کہ اب کافی سارے لوگ بار بار سوال پوچھ رہے تھے کہ یکم اگست تک سموں کی تقسیم کا سلسلہ جاری رکھنے کا فیصلہ کیا گیا تھا، تو کیا اب یکم اگست کے بعد سمیں نہیں ملیں گی؟ تو آپ لوگوں کے لیے بڑی خوشخبری یہ ہے کہ اب 28 اگست تک سموں کی تقسیم کا سلسلہ اسی طرح جاری و ساری رہے گا، لیکن ان تمام لوگوں کے لیے خصوصی ہدایات جاری کی جاتی ہیں جنہوں نے ابھی تک اپنی والٹ سمیں نہیں لی تھی کہ وہ جلد از جلد بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے قریبی دفتر تشریف لائیں اور اپنی والٹ سم کا اجرا کروائیں، مطلب اپنے نام پر سم رجسٹرڈ کروا کے 10 دن کے بعد اس پر اکاؤنٹ بھی ایکٹیو کروا لیں تاکہ ان کو اب آنے والی 14,500 روپے کی قسط بھی ملے جو کہ حالیہ چل رہی ہے، اور اس کے علاوہ بچوں کے وظائف بھی انہیں مل سکیں۔ تو یہ بھی ایک خوش آمد خبر ہے کہ بھئی 28 اگست تک ایک اور موقع دے دیا گیا ان تمام لوگوں کو جن کے فنگر پرنٹس کا مسئلہ تھا، جو غفلت میں تھے اور اپنی سم نہیں لے پا رہے تھے، کیونکہ کافی سارے لوگ ایسے بھی تو ہیں جو اپنی سم لینے کے لیے بار بار چکر لگا رہے ہیں لیکن ان کے انگوٹھے کا مسئلہ ہے، بایو میٹرک ویریفیکیشن نہ ہونے کی وجہ سے انہیں سم نہیں مل پاتی، یا اس کے علاوہ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جنہوں نے پہلے سم لی تھی لیکن اب سم ناٹ ایشو کا ایرر آ گیا تھا اور بعد میں دوبارہ انہیں یہ سم لینا پڑ رہی ہے، تو اس لیے کافی سارے لوگوں کو مشکلات کا سامنا تھا۔ ان لوگوں کی مشکلات کی گھڑیاں ختم ہو چکی ہیں ان BISP کی اپڈیٹس کے حوالے سے۔ اچھا، ایک خصوصی اپڈیٹ یہ بھی جاری کی جاتی ہے کہ اب آئندہ کے لیے آپ کو انشاءاللہ جو بھی قسط ملے گی وہ کافی بڑی خوشخبریوں کے ساتھ قسط جاری ہوگی، مطلب اس وقت ہم آپ کو یہ بھی بتا رہے ہوں گے کہ بھئی ATM پر جا کر اپنی قسط لے لیں، گھر بیٹھے اکاؤنٹس کے ذریعے اپنی قسط لے لیں، اور اس کے علاوہ بھی کافی اہم ترین اپڈیٹس ہوں گی، ٹھیک ہے۔ لیکن مختصراً اسی ویڈیو میں بھی ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں اکاؤنٹس کے حوالے سے بھی اپڈیٹس ہیں، ATM کے حوالے سے بھی اپڈیٹس ہیں، گھر بیٹھے اپنے پیسے خود چیک کرنے اور خود نکلوانے کا فیصلہ بھی ہونے جا رہا ہے۔ تو آئیے اس حوالے سے تفصیلی طور پر سمجھتے ہیں اور آپ کو سب کچھ آسان الفاظ میں بتاتے ہیں۔ تو آگے بڑھنے سے پہلے ایک چھوٹا سا کام کر لیجیے، اگر آپ نے ابھی تک یوٹیوب چینل اسکل مینٹر کو سبسکرائب نہیں کیا یا پہلی بار اس چینل کی ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو ابھی سے اسی یوٹیوب چینل اسکل مینٹر کو سبسکرائب کر کے ساتھ لگے گھنٹی کے نشان کو دبا کر آل پر سلیکٹ کر دیں تاکہ آنے والے وقت میں مختلف امدادی پروگرامز کے متعلق اہم اور تازہ ترین معلومات آپ کو بر وقت ملتی رہیں۔ اچھا، یہ خوشخبری تو آپ کو پہلے بتا دی گئی ہے کہ اب 28 اگست تک آپ کو اپنی سم لینے کا موقع دے دیا گیا ہے، لیکن یہاں پر کافی سارے لوگوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جو لوگ اپنی سم لینے کے بعد 8171 ویب پورٹل سے اپنا سٹیٹس ہی چیک نہیں کر پائے تو ان لوگوں کو بہتر مشورہ یہی ہے کہ وہ ابھی 8171 ویب پورٹل پر جا کر اپنی سم کا سٹیٹس لازمی چیک کریں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ آپ کی سم ایکٹیو ہو چکی ہے یا نہیں، کیونکہ کافی سارے لوگوں کو سم ناٹ ایشو کا ایرر آیا ہوا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کو بھی سم ناٹ ایشو کا ایرر آ چکا ہو اور پھر بعد میں یہ وقت بھی گزر جائے اور آپ کو بعد میں آنے والی قسط پر پتہ چلے کہ بھئی آپ کی تو سم کا مسئلہ چل رہا ہے۔ کافی سارے لوگ ایسے بھی تو ہیں جنہوں نے قسطیں پہلے لے لی تھیں، سم بعد میں لی ہے، انہوں نے ویریفیکیشنز بھی نہیں کروائیں، ان کے اکاؤنٹس بھی ایکٹیو نہیں ہوئے، کیونکہ یہ ایک نیا سسٹم ہے تو تمام لوگوں کو اس بارے میں علم نہیں ہوتا کہ بھئی آخر کرنا کیا ہے، سم لینے کے بعد کیا کرنا ہے یا اپنی سم کا سٹیٹس کیسے چیک کرنا ہے۔ ہاں، کچھ لوگ تو ایسے ہیں جنہوں نے BISP کے آفس کے علاوہ کہیں باہر سے اپنی سم لی تھی، ان کو تو واضح طور پر ہم بتا رہے ہیں کہ بھئی آپ کی سم قابل قبول نہیں ہے، آپ کو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے دفتر سے اپنی سم لینی ہوگی، تو وہ چیک کریں نہ کریں ان کا یہ مسئلہ آیا ہوا ہے، اور جا کر BISP کے آفس سے جب تک وہ اپنی سم نہیں لیں گے ان کو یہ پریشانی رہے گی، ٹھیک ہے۔ اور یہ آپ نے 28 اگست سے پہلے اپنے تمام تر مسائل حل کروا لینے، چاہے آپ
आपने बाहर से सिम ली, चाहे आपने कोई पुरानी सिम लिंक करवाई, किसी भी वजह से आपको सिम नॉट इशू दिखाई दे रहा है 8171 वेब पोर्टल पर, तो आपने सिम 28 अगस्त से पहले ले लेनी है। देखें, बार बार बताने का एक ही मकसद होता है कि बाद में आप ये गिले शिकवे ना कर रहे हो कि भाई हमें तो किसी ने बताया नहीं था। ठीक है, अब हालिया केस जो चल रही है इसमें भी आप लोगों को सिम की वजह से मसाइल का सामना जरूर हो रहा होगा। काफी सारे लोग सवाल करते हैं कि भाई हमने सिम भी ली है लेकिन फिर भी हमें अभी तक किस्त नहीं मिली। तो ये ज्यादातर उन लोगों को मसला आ रहा है जो अपनी सिम लेने के फौरन दूसरे दिन बाद, तीसरे दिन बाद चले जाते हैं अपनी किस्त लेने के लिए। तो यूं ही वो डिवाइसेस पर अपने आईडी कार्ड की अहलियत चेक करवाते हैं, अपनी पेमेंट्स चेक करवाते हैं, तो उन्हें बताया जाता है कि भाई आपके पैसे नहीं आए। तो वो फिर परेशान हो जाते हैं कि भाई हमारे पैसे क्यों नहीं आए, कहीं हमें नाअहल तो नहीं कर दिया गया। तो इसकी असल वजह ये होती है कि आप वक्त से पहले अपनी पेमेंट्स लेने पहुंच जाते हैं, क्योंकि सिम लेने के बाद आपको 10 दिन का इंतजार करना होता है। अगर 10 दिन के अंदर अंदर आप जाएंगे तो आपको ये मसला जरूर आएगा कि भाई आपके अकाउंट्स में अभी तक पैसे नहीं आए या आप अभी तक ये पैसे निकलवा नहीं सकते। ठीक है, तो इसलिए आपको एक बार फिर बता रहे हैं कि अपनी सिम लेने के तकरीबन 10 दिन के बाद आपने अपनी किस्त लेने के लिए करीबी दुकान पर जाना है और अपनी बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन करवा के अपना वॉलेट भी एक्टिव करवाने हैं और साथ ही अपने पैसे भी वसूल करने हैं। अच्छा, इसके अलावा कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इन तमाम तर मालूमात को सुनते भी हैं लेकिन उस पर अमल नहीं करते, क्योंकि इससे पहले वाली वीडियो में हमने आपके काफी सारे सवालों के जवाब भी दिए, मुख्तलिफ ऐसे मसाइल का हल भी आपको बताया कि अगर सिम लेने के बाद पैसे नहीं मिले तो उसका क्या हल है। ये जो चीजें अभी हम बता रहे हैं ये भी काफी सारी अपडेट्स हम पहले वाली वीडियोज में भी बता चुके हैं। तो जिस वीडियो में हम अपडेट बताते हैं वही सेम अपडेट उसी वीडियो के कमेंट्स में फिर से पूछी जाती है। तो इससे मतलब ये होता है कि आप मालूमात को गौर से सुनते नहीं हैं। बहरहाल एक बार फिर हम आपको बता रहे हैं कि अब आने वाले वक्त में आप तमाम लोगों के लिए बहुत आसानियां पैदा की जा रही हैं। ये जो डिजिटल वॉलेट सिस्टम आया है या ये सिमें आई हैं, तो ये सिमें बिला वजह आपके पास नहीं पहुंची, क्योंकि कुछ लोग बार बार सवाल कर रहे हैं कि भाई हमें सिम तो दी गई है लेकिन इस सिम से हमें फायदा कोई नहीं मिल रहा। तो ये इस सिम से आपको फायदा जरूर मिलेगा। अभी आप ये समझें कि जो किस्त 14,500 रुपए की अब आप ले रहे हैं तो ये आपको पहले वाले पुराने सिस्टम के तहत मिल रही है। ठीक है, अब नया सिस्टम जो है वो अगली किस्त तक मुकम्मल तौर पर इंशाल्लाह नाफिज हो जाएगा, क्योंकि अब 28 अगस्त तक सिमों की तकसीम मुकम्मल होती है। तो उसके बाद इंटरऑपरेबिलिटी का ऑप्शन भी आपको मिल जाएगा, जिसके बाद ये होगा कि भाई आपको कोई जिला की पाबंदी की परेशानी नहीं होगी, आपको हर बैंक की जानिब से पेमेंट्स मिल सकेंगी। मतलब कि आप HBL से पेमेंट्स ले रहे थे तो आप बैंक अल फलाह, बैंक ऑफ पंजाब, जायज कैश, इजी पैसा, कहीं से भी आप अपनी पेमेंट्स ले सकेंगे। ठीक है, इसके अलावा ये होगा कि आपको ATM की सहूलत मुयस्सर होगी। लेकिन ATM के हवाले से मुकम्मल तरीक़ेकार जानना चाहते हैं या मुकम्मल अपडेट्स लेना चाहते हैं तो अभी से चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट्स में ATM लिख दें, तो इंशाल्लाह इस हवाले से भी हम आपको साथ साथ अपडेट करते रहेंगे। क्योंकि ATM एक ऐसी सहूलत है कि आप जहाँ कहीं भी हैं, ठीक है, आप बाजार शॉपिंग करने गए हैं किसी करीबी शहर में और वहाँ पर ATM की सहूलत मौजूद है, आप ATM पर जाकर अपनी पेमेंट जितनी चाहे निकलवा सकेंगे। ठीक है, मतलब ये नहीं होगा कि आपके अकाउंट में 18,000 की किस्त आई है तो आपने 18,000 रुपए पूरे निकलवाने हैं। नहीं, ऐसा नहीं होगा। आपको 2,000 चाहिए, 5,000 चाहिए, 10,000 चाहिए, वो निकाल लेंगे। ठीक है, बाकी रकम जो है वो आपके अकाउंट में पड़ी रहेगी। तो ये सहूलतें आपको मिलने जा रही हैं और वो तमाम सहूलतें जो हैं इसी सिम की मरहून मिन्नत होंगी। ठीक है, इसलिए हम आपको बार बार बता रहे हैं कि सिम आपने लाजमी लेनी है, क्योंकि आज आपके पास वक्त है। इसके बाद जब सिमों की तकसीम रोक दी जाएगी या बाद में मुख्तलिफ मसाइल का सामना आपको करना पड़े तो आपके लिए परेशानी होगी। ठीक है, इसलिए हम आपको वक्त से पहले बता रहे हैं। अच्छा, अब दो किस्म के ऐसे लोग भी हैं जो अपनी सिम भी ले चुके हैं लेकिन आइंदा के लिए उन्हें पैसे नहीं मिलेंगे। इसमें सबसे पहले नंबर पर तो वो लोग हैं जो अपनी सिम ले चुके हैं, पैसे भी पिछले कई सालों से ले रहे थे। अब उनके सर्वे की आखिरी तारीख जो है अगस्त में या सितंबर में उनका पहले वाला सर्वे खत्म होने जा रहा है और वो अपना सर्वे नहीं करवा पाते, या जून जुलाई में पहले वक्त गुजर चुका है तो अब उन्हें 1 या 1.5 महीने या 2 महीने के अंदर अंदर नाअहल कर दिया जाएगा अगर वो अपना सर्वे नहीं करवाते। तो इस सूरत में उनको सिम भी मिली होगी, उनके अकाउंट्स भी एक्टिव होंगे, लेकिन उनको किस्तें जारी नहीं की जाएंगी जब तक कि वो अपना नया सर्वे करवा के दोबारा अहल नहीं हो जाते। ठीक है, दूसरे नंबर पर वो लोग जो अपनी सिम लेने के बाद अब सर्वे का वक्त आया है उनका और वो सर्वे करवाने जाते हैं, अपनी सही मालूमात का इंदराज नहीं करवाते, खुद को ज्यादा गरीब जाहिर करते हैं या अपनी मालूमात में कोई ना कोई गलती करते हैं, तो उनको डेटा मिसमैच की वजह से या सही मालूमात भी देते हैं लेकिन वो आइंदा के लिए हकदार नहीं ठहरते, तो उन्हें फिर अगले 2 साल के लिए नाअहल कर दिया जाएगा। ये सिम भी उनके पास रहेगी, ये BISP की सिम के तौर पर रहेगी, वॉलेट सिम के तौर पर रहेगी, लेकिन उनको पैसे नहीं मिलेंगे क्योंकि वो प्रोग्राम का हिस्सा नहीं है। फिर जब दोबारा वो इस प्रोग्राम का हिस्सा बनेंगे तो यही सिम उनकी काबिल कबूल होगी, इसी सिम पर पैसे आना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, तो इसलिए इस सिम को आपने संभाल के रखना है, किसी और को नहीं देना है। ऐसा नहीं है कि आप अगर नाअहल भी हो जाएं तो ये सिम आपकी मलकियत है, आपने अपने पास रखना है। आइंदा के लिए जब भी पैसे मिलेंगे इसी सिम पर मिलेंगे। अच्छा, काफी सारे लोग अपनी सिम लेने के बाद जब 8171
वेब पोर्टल पे जाते हैं तो वहाँ पर उन्हें सिर्फ सिंगल लाइन में ये लिखा हुआ नजर आता है कि आपका डायनामिक रजिस्ट्री में इंदराज हो चुका है। ठीक है, कुछ लोगों ने सर्वे करवा लिया है, कुछ लोगों ने अभी सर्वे करवाना था अगस्त में, जुलाई में या फिर सितंबर में, तो उन लोगों को भी बस यही बताया जा रहा है कि आपका डायनामिक रजिस्टर में इंदराज हो चुका है। तो ऐसे तमाम लोगों के लिए खुसूसी अपडेट्स ये हैं कि वो एक तो 10 से 15 दिन का मजीद इंतजार कर लें और फिर से ये पोर्टल से अपनी अहलियत चेक करें। ठीक है, अगर फिर भी यही स्टेटस आता है तो सर्वे करवाने वाले अफराद जो है वो गफलत में ना रहे, वो BISP के ऑफिस से रजू करके अपना रीसर्टिफिकेशन प्रोसेस जो है वो करवा लें। ठीक है, ताकि आपको नाअहल ना किया जाए, आइंदा के लिए आपको अहल कर दिया जाए। ठीक है, और वो लोग जो अपना सर्वे भी करवा चुके हैं, सर्वे के बाद अहल भी हुए हैं, अपनी सिम भी ले चुके हैं, किस्तें भी ले रहे हैं, तो वो अभी परेशान ना हो। हाँ, अगर आपके पैसे बंद हो जाते हैं या आपको कोई और नोटिफिकेशन आ जाता है तो उस पर आप जरूर अमल करेंगे। ठीक है, तो वीडियो ये थी आज की ताज़ा तरीन अपडेट्स। मजीद नई अपडेट्स के लिए यूट्यूब चैनल स्किल मेंटर को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई मालूमात के साथ, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।